वेलकम टू एके पाठशाला। तो पिला माने तुम नवम श्रेणी जो साहित्य बही रही तार गद्य जातीय जीवन प्रश्न उत्तर आम भिडियोटे करवा। तो जो मैंने नवम श्रेणी पिला भिडियो देखुच शेष जाए देख और चैनल को सब्सक्राइब कर रख, सांग मानू शेयर कर। तो पिला तुम प्रश्नावली आसीगला। तो प्रश्नावली देख फास्ट अच्छी प्रश्न निर्दिष्ट उत्तरमूलक कही विपरीतार्थबोध शब्द को लेख। तो एक नंबर विपरीत शब्द लेखापी कही एवं दुई नंबर कही हृष्टपुष्ट पर आउ 5 गोटी जुग्म शब्द लेख। तो एक नंबर उत्तर चल आम आलोचना करवा। तो पे देख एक नंबर प्रश्न उत्तर तुम चिरस्थायी विपरीत शब्द हम क्षणस्थायी। तापर था तुम अस्वभाव विपरीत शब्द हम स्वभाव। से भली शिक्षित हम अशिक्षित, निम्नगति हम ऊर्ध्वगति, मिथ्यावादी हम सत्यवादी, निंदा हम प्रशंसा। ये एक नंबर प्रश्न उत्तर तुम। दुई नंबर था हृष्टपुष्ट पर आउ 5 गोटी जुग्म शब्द लेख। जमीक अस्त्र शस्त्र, रंग ढंग, धन जन, रीतिनीति, शिक्षा दीक्षा सरला। बर्तमान तुम 3 नंबर प्रश्न देखा बही कौन अच्छी। तो पिला तुम 3 नंबर प्रश्न अच्छी निम्नलिखित शब्द गुड़ी व्यवहार कर वाक्य गठन कर। चलो देखा वाक्य गठन करवा। तो वाक्य गठन प्रथम अच्छी पार्थिव, अपत्य, पदस्थ, मूलमंत्र, खुशामंत्र। तो पार्थिव को वाक्य गठन कले कौन ना पार्थिव सुख क्षणस्थायी अटे। अपत्य को वाक्य गठन कर लिखिपर अपत्य ही मानव को संसार स्वर्ग सुख प्रदान करए। पदस्थ हो पार रामबाबू जड़े पदस्थ कर्मचारी थे। मूलमंत्र तत्वमसी ही था अद्वैतवादर मूलमंत्र। तापर अच्छी खोसामत, खोसामत कर संसार कहीं बड़ हो पारे ना। ये गला 3 नंबर प्रश्न उत्तर। 4 नंबर प्रश्न देखा। 4 नंबर प्रश्न पिला तुम अच्छी विशेष्य और विशेषण शब्द गुड़ी चिन्ह। अभ्यंतर, स्वभाव, स्वर्गीय, व्यक्तिगत, जाति, पदस्थ, ब्रह्म, महाबल। आदि विशेष्य किए और विशेषण किए चेमे चिन्हवा। तो 4 नंबर प्रश्न पिला उत्तर देख। तो विशेष्य रे ना अभ्यंतर, स्वभाव, जाति, प्रेम। विशेषण किए ना स्वर्गीय, व्यक्तिगत, पदस्थ, महाबल। गला तापर तुम 5 नंबर प्रश्न देख। तो पिला तुम 5 नंबर प्रश्न देख। 5 नंबर प्रश्न पिलाए कही क स्तंभ सह संपर्क था शब्दटी ख स्तंभ बाछी मिलाई लेख। तो डाहाल हम कौन देख कुकुर, महाबल हम बाघ, जल हम बिंदु, पार्थिव हम जीवन। तो भलसे पिला माने देखी दियो। तापर तुम क्षुद्र उत्तरमूलक अच्छी 6 नंबर ठू देखा। तो पे क्षुद्र उत्तरमूलक 6 नंबर अच्छी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये क्रमान्वय रही। क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न केते जाके ना 17 नंबर जाके। तो यही पर्यंत रही। आम चलो क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर आलोचना करवा। 6 नंबर प्रश्न पिला तुम प्रश्न रही कौन कि प्रत्येक जाति जातीय जीवन आवश्यकता रही कहीं। उत्तर लिख आंभ मान व्यक्तिगत जीवन क्षणस्थायी किंतु जातीय जीवन चिरस्थायी। सुतरां चतुष्पार्श्व था जाति और समाज मान संगे जीवन मेले आलाप कर चिरस्थायी सहस्थापन निमंते जातीय जीवन आवश्यकता रही। 7 नंबर प्रश्न तुम बही अच्छी क्यों भाव गुड़िक मनीष को प्रतिक्षण तल को ओटारू अच्छी। उत्तर लिख मानवर पार्थिव जीवन में तार स्त्री, अपत्य, तार संपत्ति और भूत पार्थिव भाव गुड़िकर एक आकर्षण शक्ति रही अच्छी जहाँ ताको प्रतिक्षण तल को ओटारुची। 8 नंबर प्रश्न तुम बही पिला अच्छी कि केतबेले जाति जाति मध्य स्वभाव सृष्टि होता है। उत्तर लिख मानव जो तार क्षणस्थायी व्यक्तिगत जीवन अस्वभाव को भूली जातीय जीवन प्रतिष्ठा करे से जाति जाति मध्य स्वभाव सृष्टि होता है। 9 नंबर प्रश्न अच्छे तुम कौन जलर जातीय गुण कौन। उत्तर लिख जलर जातीय गुण हूँ निम्नगति। बिंदु जल ठार महासमुद्र जल पर्यंत जल प्रति स्थल में सब अवस्था से जातीय गुण को धारण कर जातीय जीवन में टेक रखी। 10 नंबर प्रश्न तुम बही अच्छी आंभे सब कहार टेकर ही कार्य करा आवश्यक। उत्तर लिख आम समस्त जातीय जीवन अच्छी बोली मन रखा सहित सबु अवस्था सबु काल सबु स्थान आम मैंने जातीय जीवन टेक रखी कार्य करने उचित। तापर 11 नंबर प्रश्न तुम अच्छी कार्य करने समय निजक सब क्यों प्रश्नटी पचारे आवश्यक।
तो तुम उत्तर कौन लिख कि जड़े ओडिया जाति को गाड़ी देले मनर सृष्टि होता क्रोध ही जातीय जीवन चिन्ह। तेणु मिथ्यावादी हेले बा खोसामत कले सही निंदार जाति भागी हेब कि नहीं ताहा भल भाव उपलब्धि करी जेकोसी कार्य करा पूर्व करुवा कार्य द्वारा जातिर निंदा हेब कि नहीं बोली जो प्रश्न पचारिया उचित। 12 नंबर जापान जातिर उन्नतिर मूलमंत्र कौन? उत्तर लिख मोर प्राण जाऊ लक्षे जापानीकर प्राण जाऊ किंतु जापानी जातिर मान वृद्धि हो। यह ही जापान जातिर उन्नतिर मूलमंत्र। यही भाव हृदय पोषण कर जापान जाति आज समुन्नत होगा सहित पृथ्वी सर्वत्र पूजित होउछि। 13 नंबर प्रश्न पिला तुम बहरे रही कि जातीय जीवन किपरि गठित होता है? उत्तर लिख जेतेबेले प्रत्येक व्यक्ति जातीय जीवन मूल्य को उत्तम रूप उपलब्धि करती और जाति निमंते व्यक्तिगत जीवन बलिदान अग्रसर होती सेतेबेले जातीय जीवन गठित होता है। 14 नंबर प्रश्न थी डाहाल छुआटी कथा कही पारथिले कौन कहता? उत्तर लिख डाहाल छुआटी कथा कही पारथिले कहता मु जाने जे महाबल बाघ को आक्रमण करा जाए मुझे बाघ हाथ में मरबी किंतु मो जातिर गुण साहसिकता मु मो जीवन प्रति माया रखी बाघ निकट को न गले मो जातिर मान मूल्य कमिज मो मर पछके किंतु डाहाल कुकुर दाम मोर साहसिकता द्वारा बढ़िव एथिरे संदेह नाही। 15 नंबर प्रश्न पिलाई अछि तुमर दोष गुण देखा संबंध में लेखकर वक्तव्य कौन? उत्तर लिख दोष गुण देखा समय गोटे आखि बंद कर अन्यटी खोला रख बंद आखिरे अन्य जाति दोष गुड़िक देखा सहित खोला आखिरे सबु व्यक्ति और सबु जाति अनुकरण योग्य गुण गुड़ी को निरीक्षण कर और सेगुड़ी शिक्षा कर। यह ही लेखकर वक्तव्य। तापर आम 16 नंबर देखा तुम 16 नंबर प्रश्न कौन अच्छे कि सूर्य आम क्यों गुण शिक्षा करा उचित? उत्तर लिखा सूर्य जेपरी तांकर किरण को निर्विकार भाव समुद्र लुणी पानी रे मिश्री सरबत नर्दमा वितरण करुछन्ति एवं विशुद्ध जलतक टाणी नहीं पुनर्बार पृथ्वी सेचन करुछन्ति सेहीपरि आमे माने सबुठार दोषतक त्याग कर गुण गुड़िक ग्रहण कर महान शिक्षा लाभ करवा उचित। 17 नंबर प्रश्न क्षुद्र उत्तरमूल शेष प्रश्न कि सबु व्यक्ति और सबु जाति क्यों गुण रही? उत्तर लिखा सबु व्यक्ति और सबु जाति अनुकरण करने योग्य अनेक गुड़िए गुण रही। तुम बहिर प्रश्न देखा ये क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न। तो पिला तुम क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न 17 नंबर सरला ए आसला सप्रसंग सरलार्थ 18 19 20 21 22 तो 5 गोटी सरलार्थ अच्छी आम आलोचना करवा। प्रथम 18 नंबर देखा पिला तुम 18 नंबर प्रश्न अच्छे सरलार्थ जातिर मूल्य बढ़िले जातीय लोके तहिर सुफल भोग करे एथरे संदेह ना। उत्तर लिख जातिर मूल्य डट 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 संदेह ना। संस्कृत गद्यांशटी प्रबंधिक उत्कलगर मधुसूदन दास रचित जातीय जीवन शीर्षक प्रबंधर सम्मानित जातीय लोकंर सुफल भोग किपरि जातिर मूल्य वृद्धि उपर निर्भरशील ताहा एठारे प्राबंधिक दृष्टांत माध्यम प्रमाण करिसेंति। प्रतिटी मानव हृदय जातीय जीवन भाव निहित अच्छी। कहीं जड़े ओडिया जाति को गाड़ी देले मन सृष्टि होता क्रोध ही जातीय जीवन स्पष्ट प्रतिफलन। सुतरां सबु अवस्था सबु काल सबु स्थान में जातीय जीवन टेक रही कार्य करा उचित। जेकोसी कार्य करा पूर्व सर्वप्रथम करुवा कार्य द्वारा जातिर निंदा हेब कि नहीं मिथ्यावादी हेले कि खोसामत कले सही निंदार जाति भागी हेब कि नहीं जड़े कहूथा कुवाक्यर प्रत्युत्तर देले जातिर गौरव वृद्धि हेब कि नहीं निजक ये प्रश्न पचार आवश्यक। कारण जातिर मान वृद्धि हेले ही जगत चक्षुरे से जातिर मूल्य वृद्धि होता है। से जापानी माने जातिर मान वृद्धि निमंते सीओ प्राण कि लक्षे जापानी प्राण विसर्जन करने पश्चातपद होती ना कारण ता द्वारा पूर्वपुरुष मान मान बढ़िया सहित संतान सन्तान मानकर मान वृद्धि पाई थाए। तेणु जातिर मूल्य बढ़िले ही जातीय लोक मान तार सुफल भोग करी पारिबे बा करिवे। सुतरां जातीय लोके सुफल लाभ करने जातीय जीवन मान वृद्धि सतत यत्नशील होगा उचित। जातीय जीवन प्रतिष्ठा निमंते प्रावधिकर यही बाणी वास्तवसी हृदय स्पर्शी। एतिकार उत्तर लिख 18 नंबर प्रश्न सरलार्थ। 19 नंबर प्रश्न देखा 19 नंबर प्रश्न तुम बहिर सरलार्थ कौन अच्छे पिलाए कि जितेबाला पर्यंत व्यक्तिगत जीवन और जाति निमंते बलि देवाक शिखी ना सेतेबाला पर्यंत जातीय जीवन गठित होना बोली जाना हेब। उत्तर लिख जितेबाला पर्यंत डट 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 जानवा हेब ऊर्ध्वचांशटी उत्कल गौरव कुलवृद्ध मधुसूदन दास प्रणीत जातीय जीवन शीर्षक प्रबंधर आनीत। तो जातीय जीवन गठन निमंते व्यक्तिगत जीवन बलिदान प्रबंधक आह्वान देते।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ସୁଗଠିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ବଳିଦାନ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠିତ ନ ହେଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଲୋକମାନେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିନଥିବା ଦେଶୀ କୁକୁରକୁ ପାଳନ କରି ଯେତେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଲୁଆକୁ ଦେଖି ବିଲୁଆଟି ଝିଙ୍କାରି ଦେବା ମାତ୍ରେ ଲାଙ୍ଗୁଳ ଗୁଞ୍ଜି ପଳାଇ ଆସିବ। ଏହି ଭୀରୁତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ଜଗତ ଚକ୍ଷୁରେ ହୀନ ଭାବେ ବିବେଚିତ। କିନ୍ତୁ ଡାହାଳ କୁକୁରଟି ବାଘ ହାତରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତା ଜାତିର ସାହସ ରୂପକ ଗୁଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତ ଚକ୍ଷୁରେ ତା ଜାତିର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଭୟରେ ମହାବଳ ଆଗକୁ ଝପଟିଯିବ। କାରଣ ସେ ବୁଝେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ। ସୁତରାଂ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟକୁ ସମ୍ୟକ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ଏହି ସମୟୋପଯୋଗୀ ଆହ୍ୱାନକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ତୁମ ବହିରେ କ'ଣ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ତୁମର 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାଏ ବହିରେ ଥିଲା କି ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସବୁ ଜାତିଙ୍କଠାରେ ଅନୁକରଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ ଅଛି। ଇଏ ତୁମର ବହିର 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ... ଗୁଣ ଅଛି ଲେଖିବ ଏମିତି। ତାପରେ ଲେଖିବ ସଂଚିତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ଜାତିଙ୍କଠାରେ ନିହିତ ଥିବା ସୁଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଜର କିରଣ ବିତରଣ କରନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ଲୁଣି ପାଣିରେ, ମିଶ୍ରି ସରବତରେ, ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ସବୁଠାରେ ତାଙ୍କ କିରଣ ପଡ଼ି ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳତକ ଟାଣି ନିଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ପୃଥିବୀରେ ସେଚନ କରେ। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜାତି ନିକଟରେ ସନ୍ନିହିତ ଥିବା ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଆଖିଟିକୁ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କ ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ନିହିତ ଥିବା ଅନୁକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସଦଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲା ଆଖିରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଦୋଷ ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଗୁଣ ଗ୍ରହଣରେ ଏହି ମହାନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ କରିଛି କାଳଜୟ। ଏତିକି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ତ ବୋଲେ 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏମିତି ଲେଖିବ କି ଜାତୀୟ ଜୀବନ ... ସ୍ୱଭାବ ହେବ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ସମାନିତ। ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଭାବ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ। ଏହି ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ତାର ପରିସମାପ୍ତି ହେବ ଶ୍ମଶାନରେ। ଶରୀରାଭ୍ୟନ୍ତରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ତଳକୁ ଟାଣୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ, ସନ୍ତାନ, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଭୂତ ପାର୍ଥିବ ଭାବଗୁଡ଼ିକର ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳନ। ଅପରପକ୍ଷରେ ସର୍ବଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବା ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ, ପ୍ରାଣର ପରିତ୍ରାଣ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନର ପରିପ୍ରକାଶ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମନୁଷ୍ୟର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତୀୟ ସମାଜ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେହି ଜାତୀୟ ସମାଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ମିଳାଇ ସଦ୍ଭାବ ସ୍ଥାପନ କରି ଆଳାପ କରିବା ପ୍ରତିଟି ମାନବର ପ୍ରଧାନ କର୍ମ। ତାହେଲେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ସ୍ଥାପନ ହେବା ସହିତ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏତିକି ଏହାର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କର। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁମର ସବୁ ବିଷୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହୋଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିନେବ। ତେବେ ତୁମର ଜାତୀୟ ଜୀବନର 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ସରଳାର୍ଥ ରହିଛି, ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳ ନିଜର ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଟେକ ରଖିଅଛି। ଆର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ କି ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ... ଟିକି ରଖିଅଛି। ଆଲୋଚ୍ୟ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଲେଖକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଜଳର ଉଦାହରଣକୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ତାପରେ ଲେଖିବ ଯେ ଜଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଜଳରେ ପରିଣତ ହୋଇ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହୁଏ। ନଦୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମହାସମୁଦ୍ର ସହ ଏକାକାର ହୋଇଯାଏ। ଛୋଟ ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ତାର ଜାତୀୟ ଗୁଣ ନିମ୍ନଗାମିତା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଥାଏ। ସେ ନିମ୍ନଗାମୀ ଜଳବିନ୍ଦୁ ନାଳ, ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜାତୀୟ ଧର୍ମ ନିମ୍ନଗାମିତ୍ୱରୁ ଦୂରେଇ ନଥାଏ। ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳବିନ୍ଦୁଟିର ଜାତୀୟ ଧର୍ମ ନିମ୍ନଗାମିତ୍ୱ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହେ। ଲେଖକ ମାନବ ସମାଜକୁ ଜଳଠାରୁ ଏହି ଜାତୀୟ ଧର୍ମର ଆଦର୍ଶକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ମାନବ ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ଜାତୀୟ ଧର୍ମକୁ ଅତୁଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଳଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ସମୁଚିତ ଅଟେ। ଲେଖକଙ୍କର ଜଳ ତୁଳନା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ, ଯାହା ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମ ବହିରେ ଯାହା ସବୁ କ'ଣ ନା ସରଳାର୍ଥ ଥିଲା, ଦେଖ 18 ନମ୍ବରଠୁ ସରଳାର୍ଥ ଥିଲା 18, 19, 20, 21, 22 ସରଳାର୍ଥ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଗଲା। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। 23, 24, 25, 26। ତ 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ଆସିଗଲା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ କେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ମାନବର ଜୀବନ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ପାଇଁ କିପରି ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଜାତିପ୍ରେମ ମଣିଷ ଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି, ମଣିଷ, ଭାଷାକୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେ ନିଜର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ବୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ଜାତୀୟତାର ମନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିଲେ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନର ଅଭିଭାଷଣ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ପ୍ରଥମେ ମାନବ ଜୀବନର ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଅଛି କି? ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନର ସ୍ୱରୂପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଯାହାକି ଶ୍ମଶାନରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଶରୀର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ମାତ୍ର ମାନବର ମୋହମାୟା, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ସମ୍ପତ୍ତିର ଆକର୍ଷଣ ତାକୁ ତଳକୁ ଟାଣିଥାଏ। ଉପରେ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ରାମର ଆକର୍ଷଣ। ଏହି ଦୁଇ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଦୋଳାୟମାନ ମାନବ ଜୀବନର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଓ ସମାଜ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା ଚଳିବା ମାନବର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଆସେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ମାତ୍ର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସହର୍ଷ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଅଭିନ୍ନତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ସମୂହର ଆବଶ୍ୟକ ଲେଖକ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଜଳର ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଳର ଜାତୀୟ ଗୁଣ ନିମ୍ନଗତି। ଜଳ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ଏହି ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁ ଆକାଶରୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇ ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼େ। ତାହା ସେହି ନିମ୍ନଗାମୀ ଗୁଣ ନେଇ ନାଳ, ନଦୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ମହାସାଗର ଏକାକାର ହୋଇଯାଏ। ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅନନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଜଳ ପରି ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ, ସବୁ କାଳରେ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଟେକ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲେଖକ ଜାପାନୀମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଗୁଣବତ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ଜାତି ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାପାନୀମାନେ ଜାତିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ରଖି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଭାବାପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଜାପାନ ଜାତି ଗଠିତ। ଜାତିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଗତର ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ଜାତିର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଅଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏତିକି ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ ତୁମର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଜାପାନ ଜାତିର କେଉଁ ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିପାରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତଦ୍ଦ୍ୱାରା କି ଲାଭ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଜାତିକୁ ଆଦର୍ଶ ଜାତୀୟତାବୋଧ ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଜାତିର ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ଜାତିର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସୁଫଳ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ଲେଖକ ଏହି ଉପଲକ୍ଷରେ ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଳ, ଜାପାନ ଜାତି, ଡାହାଳ କୁକୁର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସ୍ୱଦେଶର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟତା ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଜାପାନ ଜାତିଙ୍କର ଜାତି ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଲେଖକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାପାନ ଜାତି ସେମାନଙ୍କର ଜାତୀୟତାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଲେଖକ ସେହି ତ୍ୟାଗର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜାପାନ ଜାତିର ଅପୂର୍ବ ଆତ୍ମବଳିଦାନକୁ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଯାଉ, ଲକ୍ଷେ ଜାପାନୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଜାପାନ ଜାତିମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ। ଏହି ଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାପାନୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଅଛି ଏବଂ ଏହି ଭାବାପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜାପାନ ଜାତି ଗଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଜଗତ ଧନ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ଜାତିର
ମାନବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାପାନ ଜାତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର କରାଳ ସତକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହିଁ ଜାତୀୟ ଉନ୍ନତିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଉଦ୍ବୋଧନୀ କରିବାରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜାତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚଳିବ କି ଭାଇ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥି କଲେ, ଟାଣେକିରେ ଗାଡ଼ି ଦାନାର ଦୋବଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ମୁଖେ ବନ୍ଧା ଥିଲେ। ତେଣୁ ଜାତିର ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଜାତିରେ ଯେତେ ତ୍ୟାଗୀ ବଳିଦାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଜାତି ସେତିକି ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଜଗତ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଜାପାନ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନର ଆଦର୍ଶ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏତିକି ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା ତୁମର ଅଛି, ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅନୁସରଣରେ ଜାତିର ଦୋଷଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଲେଖକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧର ଲେଖକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷିତ ଜାତିପ୍ରେମୀ ଓ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନର ଉଦାର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ଭାଷା ଓ ଜନସାଧାରଣ ସେ ନିଜର ଅନ୍ତର ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ସୁଦିନରେ ସେ ଜଣେ ସହୃଦୟ ଆତ୍ମୀୟ ରୂପେ ଜାତିକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଦୋଷ ଗୁଣ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ବୃତ୍ତି ମାନବ ଜୀବନର ଏକ ଗତାନୁଗତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଟେ। ଦିନରାତି ଭଲମନ୍ଦ ଓ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ସମାଜ ଆଦର୍ଶ ପରି ଦୋଷ ଗୁଣର ସମାହାରରେ ମାନବ ଜୀବନ ଓତପ୍ରୋତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣ ସହ ଦୋଷର ସମାବେଶ ରହିଛି। ମାତ୍ର ମହତ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଦୋଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗୁଣର ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆପ୍ତବାକ୍ୟ ଅଛି ଯେ, ବିଧାତା ସର୍ଜିତ ଦୋଷ ଗୁଣମୟ ଜୀବନ ସବୁରି ପାଇଁ ହଂସ ପରି ଗୁଣ ନିରପାନ କର ଦେଶ ପଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଦେଇ। ତାପରେ ଦେଖିବ, ହଂସ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଣି ପିଇବା ପରି ମହତ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଣ ରୂପକୁ ଜଳପାନ କରି ଦେଶ ରୂପକୁ ପଙ୍କକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଲୋଚ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଜାତିର ଦୋଷ ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞ ଓ ସୁମହତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମାନବ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଖୋଲା ଓ ଗୋଟିଏ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଖୋଲା ଆଖିରେ ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ ଓ ବନ୍ଦ ଆଖିରେ ଦୋଷକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ବନ୍ଦ ଆଖିରେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ଓ ଖୋଲା ଆଖିରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜାତି ଓ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଅନେକ ସୁଗୁଣ ବା ସଦ୍ଗୁଣ ରହିଅଛି। ମାନବ ସେସବୁ ଗୁଣ ରାଶିର ଅନୁକରଣ କଲେ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ବିନିଯୋଗରେ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିପାରିବ। ଦୋଷ ଦର୍ଶନ କଲେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଗୁଣଗ୍ରାହିତା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି। ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜାତି ଜଗତ ପୂଜ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଦୋଷ ଦର୍ଶନରେ ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖି ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କର ଏହି ସୁମହାନ ପରାମର୍ଶ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପରିପୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ। ଏତିକି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତାପରେ ତୁମ 26 ନମ୍ବର ତଥା ତୁମର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଦ୍ୟ ବା ବିଷୟଟିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଜଳ ଡାହାଳ କୁକୁର ଦେଶୀ କୁକୁର ଆଦିର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଆଲୋଚ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ନିଜର ଜାତିକୁ ଆଦର୍ଶ ସମୃଦ୍ଧ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ତାଙ୍କର ସେହି ସୁମହତ ଉଦ୍ବୋଧନର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ ଅଟେ। ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟତାର ମନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ଡାହାଳ କୁକୁର ଓ ଦେଶୀ କୁକୁର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଜଳର ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଜଳର ଜାତୀୟ ଗୁଣ ନିମ୍ନ ଗତି। ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳରେ ସେହି ଗୁଣ ବିଦ୍ୟମାନ ଓ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟ ଜଳର ନିଜର ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ହରାଇ ନାହିଁ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁଟି ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇ ଆକାଶ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ନିମ୍ନମୁଖୀ ଜଳଧାରା ନାଳ ନଦୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରି ସେ ଅନନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଏକାକାର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳ ତାର ଜାତୀୟ ଗୁଣ ନିମ୍ନଗାମିତାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖେ। ମାନବ ସେହିପରି ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ କାଳରେ ଓ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ଲେଖକ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖକ କ'ଣ ନା ଜଳ ଡାହାଳ କୁକୁର ଦେଶୀ କୁକୁର ଆଦିର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ କ'ଣ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏତିକି ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମ ବହିର 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 26 ନମ୍ବର ତଥା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାଏଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ ଏବଂ ସେୟାର କର। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତୁମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର।